اے راہ حق کے شہیدوں کو سلام۔ 6 ستمبر وطن سے تجدید عہد وفا کا دن۔ 65 کے جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارتی سرما کو ناکو چنے چبا کر تاریخ رقم کی۔ ملک بھر کی لاہور میں بھی آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں ملک کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ یکم ربیع الاول کل بروز جمعے کو ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر کی مساجد روشنیوں سے جگمگانے لگی۔ پنجاب بھر کے 8000 آفٹرنون سکولز بند نہیں ہوں گے۔ مڈل اپ گریڈ آفٹرنون سکولوں کو 1 سال کی توسیع ملے گی۔ 8.5 ارب روپے کے فنڈز کی بھی منظوری۔ اسکول ایجوکیشن نے توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسکول ہیڈ کو ماہانہ 15,000 اور ٹیچر کو ماہانہ 10,000 روپے ملیں گے۔ پرائمری اسکولز ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز میں کٹس نہ ہونے کا انکشاف۔ کٹس نہ ہونے کے باعث بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکلات۔ 90% اسکولوں نے نئی کٹس فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسکول سربراہان کے مطابق فنڈز کی گنجائش نہیں کہ نئی کٹس خرید سکیں۔ لاہور میں 9,97,000 گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس نادہندہ نکلے۔ 9,20,000 پرائیویٹ گاڑیاں شامل۔ 8 ارب سے زائد کا ٹوکن ٹیکس مالکان کی جانب واجب الادا۔ ایکسائز حکام کے مطابق نادہندگان کے خلاف شہر میں ناکہ بندی شروع کر دی۔ بینکوں اور لیزنگ کمپنیز کو نوٹسز بھجوا رہے ہیں۔ کم از کم اجرت 37,000 دینے کی سمری کابینہ کو ارسال۔ محکمہ لیبر کے بعد دیگر محکمے بھی اجرت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ دوسری طرف محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجر ملازمین تاحال 37,000 تنخواہ سے محروم۔ ادھر اجرت 37,000 کے نفاذ کے لیے ٹاسک فورس قائم۔ چائلڈ لیبر کے خلاف سخت کارروائیوں کا بھی فیصلہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی اپنے صارفین کے لیے خوشخبری۔ 800 سے زیادہ اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی۔ گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ سستے۔ ٹیٹرا پیک دودھ، مسالے، اچار، صابن، ٹوتھ پیسٹ کی قیمت بھی کم کر دی۔ قیمتوں میں شاندار کمی کی گئی۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کی سبسڈی بند۔ محکمہ داخلہ کا قیدیوں کو سول ڈیفنس کی ٹریننگ دینے کا فیصلہ۔ قیدیوں کو بم ناکارہ بنانے، آگ بجھانے اور ایمرجنسی کی ٹریننگ دی جائے گی۔ ہر ضلع کا سول ڈیفنس کا عملہ متعلقہ ضلع کی جیل کے قیدیوں کو تربیت دے گا۔ محکمہ داخلہ نے ہدایات جاری کر دی۔ ریلوے میں ریشنلائزیشن پالیسی۔ ہیڈ کوارٹرز نے پہلے مرحلے میں 7,226 آسامیاں ختم کر دیں۔ لاہور ڈویژن میں 1,492 آسامیوں کو ختم کر دیا گیا۔ ٹیلی کام شعبے کی 22 آسامیاں شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 7 ریلوے ڈویژنز میں آسامیوں کو ختم کرنے کے احکامات جاری۔ بجلی صارفین کو لیسکو حکام کا زوردار جھٹکا۔ انسداد بجلی چوری مہم کے دوران جعلی ڈیٹیکشن بل چارج کرنے کا انکشاف۔ مستقل منقطع میٹرز کے صارفین کے نمبرز پر بھی جعلی بلز چارج۔ مختلف دفاتر میں یونیورسل نمبرز پر جعلی یونٹس چارج کیے گئے۔ شعبہ ریونیو میں یونیورسل نمبرز پر جمع بلز اکاؤنٹس میں فیڈ نہ ہو سکے۔ ایک ہی صارف پر درجنوں مقدمات درج کروائے گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ادویات چوری پر سزا پانے والا ڈرگ انسپیکٹر بڑے عہدے پر فائز۔ سزا یافتہ عرفان مصطفیٰ ڈائریکٹر فارمیسی ڈی جی ہیلتھ تعینات۔ اربوں روپے کی ادویات خریداری کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حالیہ تبادلوں میں پسند و ناپسند کی بنیاد پر متعدد آفیسر ہٹائے یا لگائے گئے ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ میں فوڈ اتھارٹی کا چھاپا۔ پلازے کی 5ویں منزل پر جعلی مسالے پتی پیک کرنے والا یونٹ پکڑ لیا۔ مختلف معروف برانڈز کے جعلی مسالے اور پتی پکڑ لی۔ مٹیریل ضبط، یونٹ بند کر کے مقدمہ درج۔ ورکرز رنگے ہاتھوں گرفتار۔ پراپرٹی ٹیکس سے متعلق اپیلوں کو نپٹانے کا حکم۔ لاہور میں 3,000 سے زائد اپیلیں زیر التوا۔ اپیلوں کی وجہ سے اربوں روپے کے واجبات کا فیصلہ ہوگا۔ ایکسائز حکام کی تمام ڈائریکٹرز کو زیر التوا کیسز کا فیصلہ کر کے شہریوں کی تحفظات ختم کرنے کی ہدایت۔ 15 دسمبر سے پہلے رپورٹ ڈی جی آفس بھجوانے کا حکم۔
पंजाब में मुतअद्दिद लॉ अफसरान के तकर्रो तबादले। आमिर ज़हूर सीनियर लॉ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस लाहौर तैनात। मोहम्मद आबिद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी महकमा खजाना लग गए। राजा सलीमुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर लीगल ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन तैनात। उमर हयात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस होंगे। साजिद शरीफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कमिश्नर ऑफिस मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत और शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने शहीद कैप्टन के अहले खाना के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। बोले, कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदारत की। पंजाब साफ पानी बिल 2024 पेश किया गया। पीटीआई की दरख्वास्त पर रुकने असम्बली शेख इम्तियाज महमूद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। हल्का पीपी 133 से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद ने हलफ लिया। इजलास में कैप्टन मोहम्मद अली शहीद और कच्चे के शोहदा के लिए दुआए मगफरत की गई। खवातीन अराकीन असम्बली के लिए कॉक्स की तश्कील के लिए तहरीक कसरत राय से मंजूर। रुकने सूबाई असम्बली सादिया सलमा ने पंजाब असम्बली के इजलास में तहरीक पेश की। पंजाब असम्बली ओल्ड हॉल में मुकामी हुकूमतों के हवाले से ओपन डायलॉग। स्पीकर ने कहा, जब तक डायलॉग नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। 18वीं तरमीम की मंशा यही थी कि इख्तियारात निचली सतह पर आएंगे। पंजाब असम्बली ओपन डायलॉग को फरोग देना चाहती है। राना आफ्ताब बोले कि हमें सियासी इंतकाम को रोकना होगा। स्टैंडिंग कमेटी के क़याम तक असम्बली का वजूद नामुकम्मल रहता है। असम्बली में 80% कमेटियों के इंतखाब मुकम्मल हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PAC1 के अहमद खान चेयरमैन मुंतखब हुए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। मुलाजमीन की दरख्वास्तें सुनी। फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी। कांस्टेबल मोहम्मद अकील अख्तर के इलाज मुआलजे की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ की हदायत। मोटरसाइकिल सवारों को लाइसेंस की फ्राहमी का अमल तेज। मुल्क की तारीख में पहली बार मोटरसाइकिल सवारों को एक ही दिन में लाइसेंस फ्राहम किया जा रहा है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बे के मुताबिक सुबह भर में 4 रोज में 1,35,000 से ज्यादा शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए। गूगल ऑस्ट्रेलिया के वफ्द की अरफा क्रीम टावर पंजाब IT बोर्ड आमद। वफ्द की DG गवर्नर साजिद लतीफ और DG वकार नईम कुरैशी से मुलाकात। टेक वैली पाकिस्तान की हेड ऑफ IT साइमा गिल की भी शिरकत। आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद का प्या फाउंडर LBF अलायंस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम खत्म नबूवत दफ़ाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। ताहिर अकील, मौलाना अशरफ, नुमान हाशिर, हक नवाज खालिद और दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम खत्म नबूवत दफ़ाए पाकिस्तान। लाहौर हाईकोर्ट बार में योमी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सेमिनार। अल मुस्तफ़ा लॉयर्स फोरम के सेमिनार में वकला समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। सेमिनार में सैयद जाहिद अब्बास शिराजी, सईद नकी हैदर रिजवी, आफ्ताब रजा, सईद असफर शमसी, मोहम्मद हुसैन गुज्जर की शिरकत। गुलाम अब्बास, सैयद नवीद अब्बास शाह, कबीर चौधरी एडवोकेट शरीक हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा मोहसिन अब्बास की खुसूसी शिरकत। अल्लामा सईद हसन मेहदी कासमी और डॉक्टर सदाकत अली आफरीदी समेत दीगर ने सीरत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर रोशनी डाली। मुल्क में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरबीती वर्कशॉप। पंजाब की 16 यूनिवर्सिटीज के 50 असातिज़ा की शिरकत। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, मस्नूई जहानत मुस्तकबिल में अपने तख्लीकारों की जहानत को मात दे देगी। हाइब्रिड और साइबर वार में AI का बहुत अहम किरदार होगा। एक्सपो सेंटर में फैक्ट एग्जीबिशंस की जानिब से 3P नुमाइश का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, CEO सलीम खान तनोली ने इफ्तिताह किया। ऑस्ट्रिया, चीन, जर्मनी, ईरान समेत 15 ममालिक की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। नुमाइश 7 सितंबर तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। लाहौर म्यूजियम में यौम दिफा के हवाले से खुसूसी नुमाइश। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 1965 की जंग के हीरोज़ की तस्वीर नुमाइश के लिए पेश की गई। पाक फौज की जानिब से दिए जाने वाले तमगे भी नुमाइश का हिस्सा बने। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत मिली नगमे पेश किए।
الحمرا ماڈرن آرٹ میوزیم میں آرٹسٹ RM نعیم کے ساتھ خصوصی نشست، مختلف مکتبہ فکر سے منسلک افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ RM نعیم بولے، آرٹ معاشرے میں امن کو یقینی بنانے میں عملی کردار ادا کرتا ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے انٹرا اسکول میوزک اینڈ پوسٹر سازی مقابلے، بیکن ہاؤس کی 12 برانچز کے 42 طلباء شریک تھے، ملی نغمے گائے اور پوسٹر بھی بنائے۔ اور پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے انتخابات 2024-26 شائننگ لالی ووڈ گروپ کے میاں امجد فرزند شہزاد رفیع کی پریس کانفرنس، فلم ساز صفدر ملک، سہیل ملک، رابعہ طارق اور جونی ملک مسعود بٹ کی شرکت۔